Okay, take the new lesson. Lesson number 60. Lesson number 16, air around us. So, when we look around, we can see so many things, trees, plants, buildings, then people walking, animals walking, like that. So many things we can see. And of course, there is air also which we cannot see. Air is there, but we cannot see. Air ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ we can feel or experience the air. How we can experience the air? How can we feel air? There is a present here എന്നുള്ളത്. Okay. Okay. Just block like this way. We cannot see anything, but we can feel like that. We can feel something has come and touched the hand, isn't it? Okay. So also when we blow like this way or when breeze comes and all, we can understand that, but we cannot see. Isn't it? Why? What is the reason for that? Why we can't see the air? It has not shape and size. Huh? Shape and weight. Air, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എയറിനെ കാണാൻ പറ്റാത്തെന്ന്? എയറിന് കളറില്ല. Yes, because air has no color. ഇനി കളർ ഉണ്ട്, സ്മോക്കിനൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ. Take an empty glass tumbler. Is it really empty? See, in this bottle, this is empty, but little water is there. But അത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ശരിക്കും. ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാത്തതാ, ബാക്കി എനിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെള്ളമില്ല. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ഈസ് ഇറ്റ് എംറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. പിന്നെ ഇത് എംറ്റി ആണോ? നമ്മൾ എംറ്റി ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയല്ലേ, എംറ്റി ഗ്ലാസ് പറയും. ആക്ച്വലി വിൽ ഇറ്റ് ബി എംറ്റി? No. 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 Not a fill-up of air. See here, this is actually nothing is there. This is my specs cover. But now is there anything? No, nothing is there. Isn't it? It is empty. But can we say this is empty? ജെസിബിക്കാരനെ വിളിക്കണം ഞാന്. അയാൾ രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ പണിയാ, നിർത്തുന്നില്ല. ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ അയാൾ നിർത്തിയിട്ട് ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ അയാൾ വീണ്ടും പണി തുടങ്ങി. എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എം ജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ, എയർ ഈസ് ദേർ. എയർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങള് ഒരു ഗ്ലാസോ കപ്പോ എന്തും എടുത്തോ, അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലും we cannot say that it is empty. അത് empty ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Here, an activity has been given to show that it is not empty. ഇത് empty അല്ലാന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. First you have to take one glass. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്ലാസ് ഒന്നുമില്ല. You can do it at home. ജെസിബിക്കാരനെ ഞാൻ ശരിയാക്കും. First take one glass. Then take a bucket, half or full water. No need a full, half more than half. Then just take the glass, put a paper into the glass. Glass naguthu oru paper idukka. Then just dip the glass directly into the water. ആ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ആ ഗ്ലാസ് നേരെ താത്തുക, ചെരിച്ച് താത്തരുത്. Remember that, don't turn on this side or that side and പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? നേരെ ഇറക്കുക. നേരെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിച്ചു പൊക്കുക. പക്ഷെ ചെരിക്കെന്താ ഓർക്കണം, ചെരിക്കാൻ പാടില്ല, നേരെ ഇറക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസിനകത്തുള്ള പേപ്പർ നനഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, നനയാതിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because air is there inside the glass. The air could not go outside the glass. അപ്പോൾ air അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ നനഞ്ഞില്ല. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ?
by space. Take a tub and half fill it with water. Now take an empty bottle. Dip the bottle upside down into the tub filled with water. We observe that the water does not enter the bottle. Now tilt the bottle. You will see bubbles coming out of the bottle. There are air bubbles coming out of the bottle. The air escapes out of the bottle, and so water could enter into the bottle. Hence, we conclude that Okay. Now, did you see the video? Video കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? See, when the bottle there just dipped, no water has entered into the bottle. But ആദ്യം നേരെ ബോട്ടിൽ ഇറക്കി കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും കയറിയില്ല. അതിനുശേഷം ബോട്ടിൽ സ്വല്പം ചേർച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബബിൾസ് came out. കുമിള പുറത്തേക്ക് വന്നു. What does it mean? Air comes out in the form of bubbles. അപ്പം ചേരിച്ചപ്പോൾ എയറിന് പുറത്തേക്ക് വരാനും instead then water has gone inside the bottle. ബോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറാനും സാധിച്ചു. So that means എല്ലായിടത്തും air is present. Air is present everywhere. Joel എവിടെ പോയി? വിളിച്ചു പോയോ? Joel? Okay. So that experiment is given there. Air occupies space. Joel എന്താ കിടക്കുവാണ് മോനെ? ഒന്ന് നേരെ മിസ് കാണട്ടെ. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? Joel Reginald. കിടക്കുന്നതല്ല പൊക്കിയതാണല്ലോ വീണ്ടും പോയി. അതിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതിനാ? ജോയൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ് പറയുന്നേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല കമന്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജോയൽ കേൾക്കുന്നില്ലായിരിക്കും. Okay. We cannot see air because it is transparent. Transparent means no color, and it passes the light. It allows the air to pass. Air കടത്തി വിടുന്നതാണ്. കാറ്റ് സോറി ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്നത്. എയർ അല്ല, ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്നതുമാണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്. അതിന്റെ കളറും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. And has no color, but it is present all about around us. There is a blanket of air surrounding the earth. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മള് full air ഉണ്ട്, but we cannot see. നമുക്കിങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ always we are breathing, isn't it? Take page 188. പേജ് കണ്ടുപിടിക്കാത്തവർ ഇനി അത് തപ്പി നടക്കുന്ന പേജ് 188. Okay, so air is present all over around us. There is a blanket of air surrounding the earth. What is the meaning of blanket? Blanket എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പുതപ്പ് അല്ലെ? ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതപ്പ്. സോ ഇങ്ങനെ പുതപ്പ് പോലെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എയർ. It is called the atmosphere. So the blanket of air is called blanket of air around the atmosphere is called around us is called the atmosphere. It extends up to about 1,000 kilometers above the surface of the earth. So നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് nearly 1,000 kilometers വരെ മുകളിലേക്ക് ഈ എയർ is spread. ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ കിടക്കുകയാണ്, അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. However, the air as it goes up, it becomes thinner and thinner. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ. കാരണം കുറഞ്ഞു. അതായത് ഇവിടെയുള്ള എയറിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന 1,000 കിലോമീറ്റർ മേളിൽ വരെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? സോ ഇത് പോകുന്നതിന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എയറിന്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരും, തിന്നർ ആയിട്ട് വരും. That is why the mountaineers who climb high mountains take their own supply of oxygen. Okay, you might have seen people, those who are climbing the mountains.
mountain climbing people, they carry oxygen with them. Why do they carry the oxygen with them while they are climbing on the mountains like Himalaya and all, Everest and all? ഉണ്ടാവും. Eh? മൗണ്ടൈനിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കയറുമ്പോ ഓക്സിജൻ കിട്ടൂല. യെസ്. കാരണം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഓക്സിജന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എയറിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അളവ് കുറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും, ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. That is why mountaineers who climb high mountains take their own supply of oxygen. 99% of the air is found up to a height of 30 kilometers above the surface of the earth. Okay. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ എയർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിയർലി 99%, അതായത് 100%-ൽ 99% ഓഫ് ദ air is found up to height 30 kilometers. 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ എയർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ മൊത്തമുള്ള എയറിന്റെ 99% വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 30 കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വരെയാണ്. അതിനുശേഷം തീരെ കുറവാണ്, അത് only 1% is there from 31 to 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ. 1% ഉള്ളൂ, അതായത് 30 കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ എയർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്, 99% ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളതിലേക്ക് ഉള്ളത് only 1% is left. The composition of air, ഇനി എയറിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? Composition of air. Until the 18th century, people thought that air was a single substance. So till 18th century വരെ ആൾക്കാർ എന്തായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്? എയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത്, വായു എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. But then in 1774, Joseph Priestley showed that part of air was the gas oxygen. So ആൾക്കാർ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ in 1774, a scientist called Joseph Priestley showed that air is having another substance. Air means in the air there is a substance called oxygen. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു എയറിന് ഒറ്റൊരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളന്നല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ? 17th സെഞ്ചുറിയില് 1774 സയന്റിസ്റ്റ് കോൾഡ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. So this meant that air is a mixture and not a single substance. അപ്പൊ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ്. മിക്സ്ചർ മീൻസ് വാട്ട്? മോർ ദാൻ വൺ ഐറ്റംസ് ജോയിൻസ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വസ്തുക്കള് കലർന്നത്, പല വസ്തുക്കൾ കലർന്നത്. അപ്പം അതുവരെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റൊരു വസ്തുവല്ല, ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷെ 1774 ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ഇൻവെന്റഡ് ദാറ്റ്, or he showed that there is a substance present, oxygen in the air. അപ്പൊ എയറിൽ ഓക്സിജൻ എന്നൊരു വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ്, ഇതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫോമോ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. And this meant that air is a mixture and not a single substance. Air is a mixture of gases, mainly containing nitrogen. ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്ന വായുവില് ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഓക്സിജൻ വളരെ ലെസ് ആണ്. പക്ഷേ about 78%, 78% നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണുള്ളത്. ഓക്കെ, 78% is nitrogen and oxygen is only 21%. നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളരെ ആശ്വാസത്തോടെ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് only 21%. മനസ്സിലായോ? only 21% is oxygen is present here, and the remaining 1% is made up of gases like argon, carbon dioxide, and small amounts of other gases. Okay, 78%
So, 100% is 78% is nitrogen and 21%. That means 99% ആയി അല്ലേ? 99% ആയി. അപ്പം ഈ 21% ഓക്സിജനും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന 1%-ല് കുറെ ഗ്യാസുകൾ ലൈക്ക് ആർഗൺ only 0.9% and carbon dioxide is 0.03%. പിന്നെ small amounts of gases, that is ഇവിടെ others എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് 188-ലെ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ. കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിഗർ റൗണ്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ ഉള്ള 100% എയറില് യെല്ലോയിഷ് കളറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ദാറ്റ് is 78% and oxygen is given in a green color that is 21% and only 1% is for all other gas forms like argon, carbon dioxide and all. And varying quantities of dust, smoke and water vapor are also present there. Dust, smoke, പൊടിയും പുകയും അതുപോലെ വാട്ടർ വേപ്പർ എങ്ങനെ വരും? ഓഷനിലെയും സീയിലും ഒക്കെ വെള്ളം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകും അല്ലെ? The amount of these in the air varies from place to place and from time to time. എല്ലായിടത്തും ഇതേ അളവിൽ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും അതിന്റെ ചില സമയത്തും കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും. ഡസ്റ്റും വാട്ടറും ഇതുമല്ല. മഴക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം അധികം ഡസ്റ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണില്ല, പൊടിയൊന്നും കാണില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ പൊടിയില്ലാന്ന് കരുതിയും മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലോ ഡസ്റ്റ് കാണും അല്ലെ? ഓക്കെ. Air contains oxygen and nitrogen. Now do the following activity. Here one activity has been given. This you can do at home. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. Light a candle, cover it with a glass tumbler. Does the candle get extinguished after some time? ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Then take a glass tumbler and just cover it. അത് അടച്ചു വെക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നീളമുള്ള ക്യാൻഡിൽ എടുത്തിട്ട് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം. ഒരു ഇത്രയുള്ളൊരു ക്യാൻഡിൽ, അതായത് ക്യാൻഡിലിനേക്കാൾ വലിയ ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കണം. ചെറിയ ക്യാൻഡിൽ മതി എന്നർത്ഥം. കാരണം ഇത്രയും നീളമുള്ള ക്യാൻഡിൽ എടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് മൂടാനുള്ള ഗ്ലാസിന്റെ നീളമില്ലെന്ന രീതിയിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാൻഡിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മൂടുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്? ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്, മിനിറ്റ്സ് വരെ പോകുകയാണ്. ഇത്തിരി സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ക്യാൻഡിൽ കേട്ടു പോകും. എന്തായിരിക്കും റീസൺ അറിയാമോ? വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? എന്താ ജസ്റ്റേ കാര്യം പറ. എയർ വേണം. ബിക്കോസ് എയർ വേണം, ഓക്സിജൻ വേണം. എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ വേണം തീ കത്താൻ വേണ്ടി. സോ നമ്മളിപ്പം ആ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഫ്ലോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹാസ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ്, ഒബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതോ തടഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എയർ ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആ ക്യാൻഡിൽ തന്നെ കെട്ടുപോകും. It gets extinguished when the air in the tumbler gets used up. This shows that air is required for combustion. However, do all the components of air get used up during burning, or it is only the one component? To find this out, we will use the rusting of iron instead of burning of a candle. എല്ലാം ഇതുപോലെയാണോ നോക്കാം നമ്മളത്. This is because burning a chemical reaction in which other gases are produced. Rusting is a reaction that also uses the same gases as combustion, but no gases are produced during rusting. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഗ്യാസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ? Because burning is a chemical reaction in which other gas may produce. ഒരു അതായത് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. വാട്ട് ഇസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് റസ്റ്റ്? റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇരുമ്പില് തുരുപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് കത്തിക്കാൻ നോക്കുക. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബേണിംഗ് ദ ക്യാൻഡിൽ.
സൗണ്ട് കാരണം ഒരു മിനിറ്റ്. Okay. Rusting is a reaction that also use the same gases as a combustion, but no gases are produced during rusting. ഇവിടെ ഒരു അതായത് ബേണിംഗ് ഓഫ് കാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവിടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, തടഞ്ഞപ്പോൾ അത് കെട്ടുപോയി. ഇനി റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയണില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാലും അത് നടക്കും അതിന്റെ കാര്യം. കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ എന്താ ജസ്റ്റിസ് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. But no gases are produced during rusting. Rusting നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്യാസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. You have read in chapter 6 that rusting of iron occurs when iron is exposed to humid air, and that is a chemical change. നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെ ഈ റസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്? When iron come in contact with the humid air, അതായത് തണുത്ത എയറുമായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വെള്ളം ആയിട്ട് ടച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അയൺ വെള്ളത്തിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം വീണ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ റസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിലേറ്റീവ് പഠിച്ചതാണ്. A part of air is used up during rusting. റസ്റ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയർ ഇല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം വെള്ളമൊന്നും പറ്റാതെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണെന്നില്ല, അതിലെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? ഇല്ല. Let us see which part. You will need a bowl of water, a gas jar, and some steel wool. Press the steel wool into a bottom of the gas jar. Carefully invert the gas jar into the bowl of water. Arrest the jar in 2 small wooden blocks so that there is a space between the gas jar and the bowl. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു അയൺ പീസിന്റെ ഒരു എയർ ഹാസ് ഓക്സിജൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ 2 ഇതെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ബൗൾ ഓഫ് വാട്ടർ, ഒരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുക്കുക, ഗ്യാസ് ജാറ് ആൻഡ് സം സ്റ്റീൽ വൂള്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റീൽ വൂള് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇരുമ്പിന്റെയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഈ പറയുന്ന ജാറിനകത്ത്, വെള്ളം എടുത്തതിനകത്തല്ല മറ്റേ ഗ്ലാസിന് പോലെയുള്ളതിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് carefully invert the glass jar into the bowl of water. Reset the jar on 2 small wooden blocks so that there is a space between the glass jar and the bowl. അതായത് ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, 2 വുഡൻ പീസ് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ബോൾ വെക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പം അതിനകത്തോട്ട് വേറെ വെള്ളം വന്ന് കയറാൻ സാധ്യതയില്ല. സോറി, വേറെ എയർ വന്ന് കയറാൻ സാധ്യതയില്ല. അതിനുള്ളിലുള്ള എയറേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഇനി പുറത്തുനിന്ന് എയർ വരാൻ പാടില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിനകത്തല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? Let us apparatus say that as it is 2-3 days. Observe the water level in the gas jar after every few hours. You will see that the water level rises slowly. പതിയെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവല് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എവിടെ? നമ്മുടെ ജാറിനകത്തോട്ട്. ഫസ്റ്റ് ജാറിൽ നോക്കിക്കേ, ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം രണ്ടാമത്തെ ജാറിലേക്കായി. പതിയെ പതിയെ വെള്ളം അതിലേക്കാകും. How much has it risen after 2-3 days? Does it rise any further after this? Mark the final level of water in the jar. അത് പതിയെ അത് എത്രത്തോളം വെള്ളം കയറി എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. You will notice that the level of water rises up by about 1/5 of the glass jar. That is the component of air that is used up in rusting of a steel bowl forms about 20% of air. You can conclude that this must be oxygen as it forms 21% of air. ഏകദേശം കുറച്ച് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ബോള് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായി. ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല? കാരണം വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. Okay, shall we wind up the class? Shall we continue the next? Okay. Bye.